Hello everyone, this is Lalit Kumar Mahanto and I am going to study that nutrition. तो आज आम पढ़ा जाऊे जीव विज्ञान प्रथम अध्याय सेटा हूँ पोषण। आम शरीर पर कौन कौन सब न्यूट्रिशन दरकार से विषय आम आज पढ़ा। तो स्टार्ट करवा। शरीर में समन्वित होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जोगुं जीवन धारा अब्याहित रही है। यही सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कफ टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन शरीर अभिवृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। आम देहर कफ अंग प्रत्यंग विभिन्न बॉडीर पार्ट्स जमी ग्रोथ हम से शरीर को बहुत किसी उपादान दरकार। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करता है। तो आम जहाँ भी सब खाद्य खाऊे ये सब आम देहर चाहिदा पूरण होता है। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिए होता है। आम जो शक्ति व एनर्जी पाचे तो सीटा कौटू आम जहाँ खाद्य खाऊे से आम जो विटामिन रहा है कलेक्ट कर न्यूट्रिशन द्वारा होता है। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। आम जहाँ भी सब खाऊे से आमर सरल अवस्था रोनी से आमर जटिल अवस्था थाए। आमको धीरे धीरे डाइजेशन हुए आम खाइला विभिन्न देहर पार्ट्स दे भीतर को जाए। तो से कथाटा ये डिस्कसन कराई। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मचित होता है। सेठारे सरल खाद्यटा सिंप्लीफिकेशन नहीं सरल जटिल खाद्यटा सरल खाद्यर ऑक्सीडेशन माने जारण घटी से शक्ति मचित होता है। से शक्ति आम देहर विभिन्न पार्ट्स को जाए। शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया। यह अपचयर उदाहरण। शक्तिटा जो मोचन होची गोटे डेस्ट्रक्टिव प्रक्रिया। यह साधारणतः अपचयर एक उदाहरण। अपचय यहाँ को आम कहे काटाबोलिज्म। तो सेहीपरि खाद्य शरीर गठन पर आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया। खाद्य आवश्यक उपादान होगा एक कंस्ट्रक्टिव हुए यहाँ चय कहुए। खाद्य जमी शरीर गठन में विभिन्न उपादान सृष्टि होची चय कहुए एनाबोलिज्म। चय और अपचयर समारोह होची चयापचय। चय अपचयर जोड़ा समारोह होची सेटा होची चयापचय। यह जीव शरीर में सबु बेले चली थाए। सुतरां जीव प्रक्रिया को जीवंत रखिबार यह तो मुख्य भूमिका रही। तो चय अपचय चयापचय ये तीनटा वार्डर डेफिनेशन तुमको मन रखार अच्छी। तापर आम नेक्स्ट आमर मेन पार्ट को आसवा सेटा होची खाद्यर प्रकार भेद। रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी आम खाऊा खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि। जोटा कि आम गोटे पर गोटे पढ़ा। तो फास्ट आम स्टार्ट करवा श्वेत सार जोटा इंग्राजी कहूँ कार्बोहाइड्रेट्स। मुझे इंग्राजी नाम गुड़ा कहूँ जोटा कि या पर तुम जो भी पढ़ापढ़ी कर या बीटेक कर सॉरी तुम डिप्लोमा आरंभ कर कि +2 कर तो तुमको इंग्लिश टर्म ही आसो। तो से एवं इंग्लिश टर्म सहित आक्वेंटेड हो जोटा भी माने चैप्टर आरंभ कि ब्राकेट रे हाइलाइट कर लिखिदी भी तुम सहित पढ़ापढ़ी कर सो दैट तुमको नेक्स्ट जो पढ़ो से तुमको बहुत इजी हो। तो ये पढ़ा श्वेतसार। शर्करा एवं मंडद आम खाऊा खाद्यर प्रधान श्वेतसार। आलू भात रुटी प्रचुर परिमाण में मंडद थाए। चीनी गुड़ आदि सुक्रोज और फलरस पनीपरिया ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण थाए। श्वेतसार आम ग्लुकोज सहजरे शक्ति आहरण कर। आमर श्वेतसार मुख्य प्रधान होची शर्करा और मंडद। सेपरी आलू भात रुटी प्रचुर परिमाण में मंडद थाए। चीनी गुड़ आदि सुक्रोज और फलरस पनीपरिया ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण रही है।
ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6 C6H12O6ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ। ସିଟା ଜାଣିଥିବ କାର୍ବନ, ଏଚ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଜାନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ କାର୍ବନ, ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଅଛି। ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଵେତସାର ପରେ ଆମେ ଆସିବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ପରି ପାଣିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାଛ, ମାଂସ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ସୋୟାବିନ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥଟା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଦେହଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ତ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋୟାବିନ୍, ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ ଖାଉଛ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, ଯେଉଁଟା ଲିପିଡ଼। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ବା ଚର୍ବି ଲିପିଡ଼ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ମର ତା ତଳ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି ଚର୍ବି। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି ଚର୍ମକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ତ ମୋଟା ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଚର୍ବିଟା କ'ଣ ତାକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସ୍ନେହସାରରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ମାନେ ଭିତରଟା ଯେଉଁଟା ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାରରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖିବ କେଉଁଟା କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆଟା କେଉଁ ଅଂଶ ପଚାରିଥିବ। ଅଣ୍ଡା ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସେଇଟା ହେବନି, ଗୋଟା କେୟାରଫୁଲ୍ ଟିକେ ମାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କହିବା ଧାତୁସାର। ଶରୀର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ଦାନ୍ତର ହାଡ଼ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେଥିରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କାଲସିୟମ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଧାତୁସାର ପାଇଁ ଆମର ଆସିବ ଲୌହ, କାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଭିଟାମିନ୍। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଭିଟାମିନ୍ ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛେ, ସିମ୍ପଲି ଟାଇଫଏଡ଼୍ଟେ ହେଉ କି ମ୍ୟାଲେରିଆଟେ ହେଉ, ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହୁଛି କି ତୁମେ ଏ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଖାଅ, ସେ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଖାଅ, ତୁମ ଦେହ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନେସେସାରୀ ଟୁ ଆୱାର ବଡ଼ି। ସୋ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପାଣିଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଜଳ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଜଳ। ତ କୋଷର ସ୍ଥିତି
ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3 to 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଅଛି, କଫ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଇଂରାଜୀ ତା ଟର୍ମ ହେଉଛି ସେଲ୍। କଫରସ ବା କଫ ଜୀବକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ଭାଇ 70 ରୁ 90% ଜଳ। କଫର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀରରେ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଳ। ଝାଳ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3 to 4 ଲିଟର ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। 3 to 4 ଲିଟର ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ମିନିମମ୍ 5 ଲିଟର ପିଇବା କଥା। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ, ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ପାଣି ନ ପିଡ଼ିକି ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିବ, ତ ଶରୀର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ କହିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ପୋଷଣର ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମକୁ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜସ୍ୱ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ପତ୍ରହରିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକା ପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଓ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଇଂଲିଶ ଟର୍ମଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଗଛ ତା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟନ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୁ ମିଳିଥିବା ରାସାୟନିକ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 2NH3+3O2 କୁ ନାଇଟ୍ରିଫ୍ୟାକ୍ଟିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କଲେ ସେଇଟା 2HNO2 + 2H2O + ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆନଦର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। 2H2S + O2 ତାକୁ ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା କଲେ ସେଇଟା 2H2O + 2S + ଏନର୍ଜି। ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିଲା, ତୁମମାନେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ସେଠି ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ରୁ ଶକ୍ତିଟା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ, ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। 2-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ସ୍ୱଭୋଜୀ ଗଲା, ଏବେ ଆସିଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଏଇଟା ଆସିଲା ହେଟେରୋଟ୍ରଫିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନପାରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ କୁହାଯାଏ ବା ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ, କବକ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଛରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେଉ ସେମାନେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରକାରକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ।